गुड आफ्टरनून ऑल. सो आज आपलं पहिलं सेशन आहे पॉलिटिकल सायन्स अँड इंटरनॅशनल रिलेशन सब्जेक्टचं. आणि पहिल्या सेशनला ऑब्व्हियसली आपण डायरेक्ट सिलेबस सुरू करण्याआधी ओरिएंटेशन सेशन घेणार आहोत. म्हणजे पूर्ण इयरभर आपण जेव्हा प्रिपरेशन करणार नेक्स्ट अटेम्प्टसाठी ह्या विषयाचं, तर आपला एक कल काय असला पाहिजे, एक अप्रोच काय असला पाहिजे स्टडी करताना, बरोबर, एक स्मार्ट वे काय असू शकतो, त्या संदर्भात आजचं लेक्चर असणार आहे. ठीक आहे. सो माझी ओळख, आय हॅव डन, माय नेम इज प्रियांका पगार. आय एम युअर faculty for political science and international relations along with some other GS subjects also. I have done my bachelor's in political science and international relations. I have also done my master's from Department of Politics and Public Administration of Pune University. After that, I have done certification in artificial intelligence and machine learning from IIT Guwahati. This is my education qualification. After that, I have cleared NET JRF in political science subject with one of the top score, 99.92 percentile. Even I have qualified SET examination in Maharashtra state, that's also with the top score. I have been working since last 4 years in UPSC domain, specifically in political science and international relations subject. I have worked in Shubhra Ranjan IAS GS score for optional subject only. I have been also worked in an academy for general studies, and along with that I have been mentor and educator for political science in from the students were belong from Delhi. So I have taught students, those were from Delhi and even from Chennai. Okay, so this is about me. I have mentored more than 500 students in UPSC journey. And I have also been honored as guest lecturer in Pune University, Department of Politics and Public Administration. So this is about me. So today's agenda of the lecture is orientation session for political science and international relations. I am very happy to see you guys that you have chosen such a difficult and unique subject, which is much different than from your past studies that you have done in your 10th and 12th, right? 10th and 12th, you underestimate the importance of civils, right? Civils, I guess civil or Nagrik Shastra? Civics, yes. Civics. So you have underestimated the importance of civics there, but in UPSC you can't underestimate the importance of political science or civics. Yes, civics is a very shallow subject as compared to the optional that we are going to study. Okay, civics is like introductory part, how to what are your rights and what is constitution and all. Political science is not that much shallow. It is academically very vast subject. It is interdisciplinary subject, like many disciplines have originated from political science, like public administration, international relations, geopolitics, right, defense, internal security, international security, political sociology, political economy. All these subjects have been originated from political science. So political science is going to be very vast but still very interesting subject. Okay. So as you know, we are appearing for UPSC, and UPSC is conducted in 3 stages: prelims, mains and interview. For prelims, the political science subject helps, but not directly in direct way, but indirectly. How? Polity and IR. Polity, around 10 to 15 questions from Indian polity. Indian polity means Lakshmikant and even the general issues which are going on
and through that issues those concepts are in news, and that those concepts that you must be thorough with, those concepts UPSC will ask. You can go through the PYQs, right? So 10 to 15 questions will be from current polity and current issues and social issues related to the subject. International relations, earlier it was weighted for 5 to 6, maximum 8 marks, including world map. But now, because of last 2-3 years, there are so many happenings around the international politics, that's why they have increased weightage to 10 to 12 questions, right? Have you gone through the papers, last year's papers, right? You must have been seen that there are many locations which are in geopolitics, which are in news, that they are asking. For prelims, it will help you indirectly, but in mains, it plays a very crucial role. Okay, it plays very crucial role in mains because you know the exam pattern, right? Are you aware of the exam pattern? Once you qualified prelims, this is the exam pattern that you have to go through for mains. सी टोटल किती पेपर आहेत इथे? 9 पेपर आहेत. हे 2 लँग्वेज पेपर, राईट, जे कंपल्सरी असतील बट क्वालिफाईंग आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला 12th बेसिसचा लँग्वेज विचारणार, 12th बेसिस, ठीक आहे. पॅरेग्राफ रायटिंग, प्रिसाइज रायटिंग, ट्रान्सलेशन, व्याकरणाचे प्रश्न. ओके, मेन गेम आहे हे 7 सब्जेक्ट, कारण की ह्या 7 सब्जेक्ट क्वालिफाईंग नेचर नाही. तुम्ही एकदा इथे 300 पैकी 1/3 मार्क्स आय गेस एवढे आणले तर तुम्ही क्वालिफाय होतात. ओके, पण हे क्वालिफाय झाल्यानंतर तुमचं मेरिट ह्या मार्क्सवरती लागतं. याच्यामध्ये GS 1, 2, 3 हे 3 पेपरचा जो सिलेबस आहे हा आपण जनरल स्टडीजच्या प्रिलिम्सच्या सिलेबसमध्ये कुठे ना कुठे कव्हर करतो. याच्यात काय, हिस्ट्री, जॉग्राफी, इकॉनॉमिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसायटी, आर्ट अँड कल्चर, राईट. यात काय आहे, पेपर 2 मध्ये पॉलिटी, IR आणि गव्हर्नन्स. पेपर 3 मध्ये काय आहे, इकॉनॉमी, एन्व्हायरमेंट, सायन्स अँड टेक, डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि इंटरनल सिक्युरिटी. बरोबर. इथे हिस्ट्री येते, हिस्ट्रीमध्ये वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री. बरोबर. आर्ट अँड कल्चर येणार आहे. अजून काय येणार आहे, जॉग्राफी आणि सोसायटी. हे तुम्ही NCERT थ्रू किंवा प्रिलिम्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू जेव्हा स्टडी करतात सगळे मुलं स्टडी करणार आणि सगळे रायटिंग प्रॅक्टिस करणार. करंट अफेअर्स थ्रू हे तुमचे टॉपिक्स ओव्हरऑल सगळ्यांचे कव्हर होतात. GS 4 इथिक्सचा पेपर जो तुम्ही व्यवस्थित टाइम दिला तर एका महिन्यात खूप चांगला प्रिपेअर करू शकतात. राहिला एसे आजकाल UPSC ट्रेंड आहे मागच्या 3-4 वर्षांचा फिलॉसॉफिकल विचारतोय. आधी थीम बेस्ड असायचे, थीम्स असायच्या, टेक्नॉलॉजी, त्यानंतर फार्मर्स, त्यानंतर वुमन, हेल्थ. आता मुलांनी काय केलं, त्याच्यावरती एसे पाठ करून ठेवला. मग UPSCला कळालं की तेच पाठ करून येत आहे. मग UPSCने काय केलं, पॅटर्न बदलून टाकला, फिलॉसॉफिकल, म्हणजे विचार करून लिहायचं. तिथे टॉपिक येणार, त्या टॉपिकवरती आपले तिथल्या तिथे विचार करावा लागणार आणि एसे लिहावा लागणार, राईट. तर एसे हा थिंकिंग बेस्ड झालाय. आणि ऑप्शनल पेपर काय की आता याच्यामध्ये तर सगळे सारखेच असणार ह्या 4 पेपरमध्ये, ठीक आहे. ऑप्शनल पेपरने काय होणार की ऑप्शनल पेपरने तुमचा ॲक्च्युअली
रँक ठरतो किंवा सिलेक्शन ठरतं तुम्ही इन डेप्थ किती स्टडी केलेला आहे. कारण इथे जनरल लिहिलं आहे, जनरल स्टडीज. UPSC एक्सपेक्ट करते की तुम्हाला जनरल लेवलचं नॉलेज पाहिजे. NCERT, करंट अफेअर्स, PYQs आणि थोडे स्टँडर्ड बुक्स आहेत, इग्नूचं मटेरियल वगैरे त्याच्यातलं किंवा NIOSचं मटेरियल, त्यातनं तुम्ही हे जनरल स्टडीजचे पेपर कव्हर करू शकतात. आणि जनरली आन्सर लिहिला तरी चालेल, त्याच्यात तुमची थिंकिंग बेस्ड तुमचे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स असणार आहेत. पण ऑप्शनलमध्ये त्यांना मास्टर किंवा बॅचलर्स लेवल्सचं नॉलेज लागतं. मास्टर्स किंवा बॅचलर लेवलपर्यंत तुमचं अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे ऑप्शनलला. सो ऑप्शनलमध्ये तुम्ही कोणत्याही पद्धतीची काय म्हणतात बेजबाबदारपणा आपण असं म्हणू शकतो चालणार नाही. ऑप्शनलला तुम्हाला इन डेप्थ स्टडी पाहिजे प्लस अकॅडमिक होल्ड पाहिजे तुमच्या सब्जेक्टवरती. इट कन्स्टिट्यूट अबाउट 500 मार्क्स. ऑप्शनल किती मार्क्सचा होतोय? 1750 पैकी 500 मार्क्सचा. आणि पॉलिटिकल सायन्स ऑप्शनल घेण्याचा फायदा असा आहे की तुमचा एसेचा फिलॉसॉफिकल माइंडसेट आधीच सेट होतोय. बरोबर, एसेचा जो फिलॉसॉफिकल माइंड आहे ना तो तुमचा आधीच सेट होणार. कारण की ऑप्शनलमध्ये आहेत फिलॉसॉफर्स, थिंकर्स, ठीक आहे, त्यांचे जे थॉट प्रोसेस आहे ते सगळं ऑप्शनलमध्ये असणार आहे. सो स्पेसिफिकली एसे, पॉलिटिकल सायन्स घेतला तर एसेला फायदा होणार. दुसरं, GS4 मध्ये जे फिलॉसॉफर्स येतात सेक्शन ए मध्ये, थेअरीमध्ये, त्याच्यात काही फिलॉसॉफर्स आहेत. तुम्ही सिलेबस बघितला का मेन्सचा? इथिक्समध्ये सुरुवातीला तुम्हाला फिलॉसॉफर्सचा स्टडी करायचा आहे, ठीक आहे. तोही तुमचा ऑप्शनल पेपरमधून होतो. महात्मा गांधी झाले, प्लेटो झाला, JS मिल झाला, त्याच्यानंतर युटिलिटेरियनिझम झालं, ह्या सगळ्यांचा हॉब्स झाला, रुसो झाला, ह्या सगळ्यांचं तुम्हाला ऑप्शनलमध्ये आपण स्टडी इन डिटेल करतोय. त्याच्यामुळे इथिक्सचा सगळ्यात डिफिकल्ट पार्ट म्हणतो ना, नॉर्मल मुलांना तो डिफिकल्ट जातो, तो आपोआप कव्हर होणार, ठीक आहे, ऑप्शनलचा. सो हा ऑप्शनल तुम्हाला हेल्प करतो एसेमध्ये, GS4 मध्ये. GS2 तर पूर्ण पॉलिटी आणि IR, त्याचं फाउंडेशन तर ह्याच ऑप्शनलने होणार आहे, पॉलिटी आणि IRचं. प्लस मॉडर्न हिस्ट्री आणि वर्ल्ड हिस्ट्री, यात पण फायदा होणार ऑप्शनलला. का? कारण की पास्ट हिस्ट्री देन लाईक टुडेज हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स. तेव्हाचं जे पॉलिटिक्स होतं, तेव्हाचं जे पॉलिटिकल इव्हेंट्स झाले ते आपण आज हिस्ट्री म्हणून स्टडी करतो, बरोबर. आणि जेव्हा आपण ऑप्शनल स्टडी करणार तेव्हा हिस्टॉरिकल इव्हेंट्सचा, पॉलिटिकल इव्हेंट्सचा तर आपल्याला रेफरन्स घेऊनच स्टडी करायचा आहे. म्हणजे आपोआपच तुमचं इथे मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री कव्हर होते, बरोबर. सो पॉलिटिकल सायन्स ऑप्शनल म्हणजे म्हणजे मी तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेट्स करते, कारण की लकीली काय असेल ना तुम्ही चांगला ऑप्शनल चूज केला आहे. इट ओव्हरलॅप्स विथ ऑलमोस्ट 250, 120, 250 अँड अगेन 120. सो स्वतःचे 500 मार्क्स सोडून तो अजून 500 मार्क्सचं तुमचं प्रिपरेशन करून घेतोय. इंटरनल सिक्युरिटी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल सायन्स. ओके, डिफेन्स अँड इंटरनल सिक्युरिटी, इट इज इनग्रोन डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल सायन्स. सो तुम्हाला इनडायरेक्टली म्हणजे इंटरनल सिक्युरिटीमध्ये ऑब्व्हियसली अप्रोच जर विचारला तर पॉलिटिकल सायन्सची तुमची थिंकिंग कामात येणार आहे. पण तुम्हाला थोडं जे टर्मिनॉलॉजीज आहेत त्या सब्जेक्ट ओरिएंटेड ते तुम्हाला स्टडी करावं लागेल. पण ओव्हरऑल तुम्हाला एक मॅच्युरिटी टू अपियर फॉर मेन्स पॉलिटिकल सायन्स देते, कारण की तुम्ही तेवढा विचार करतात. ओके, तेवढं म्हणजे हा विचार सेंट्रिक सब्जेक्ट आहे, इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक असल्यापेक्षा. ओके, सब्जेक्टबद्दल जर आपण बघायचं म्हटलं तर पॉलिटिकल सायन्स आणि इंटरनॅशनल रिलेशन्स, आपण याची थोडीशी तोंड ओळख करूया, मग आपण पुढे ओरिएंटेशनकडे जाऊया. ओरिजिन म्हणजे पॉलिटिकल सायन्सचं ओरिजिन कुठून झालं असेल बरं? कुठून सुरू झालं असेल? म्हणजे का विचार आला असेल की राज्यशास्त्र असा एक विषय बनवावा? असं ठरवून कधीच विषय बनत नाही, तो इव्हॉल्व होतो. इट इव्हॉल्व्ड
फ्रॉम द डिसिप्लिन फिलॉसॉफी. फिलॉसॉफी म्हणजे काय? विचारधारा. कसली? थिंकिंग. सोसायटीमधली थिंकिंग. सोसायटीमधली थिंकिंग. अजून फिलॉसॉफी म्हणजे काय? विचार करायचे. ठीक आहे, पण कशासाठी विचार करायचे? खेळायला जायचंय की नाही? हा, ही फिलॉसॉफी झाली. फॉर द वेलफेअर ऑफ सोसायटी. फिलॉसॉफी बेसिकली आपण म्हणजे फिलॉसॉफर्सने काय केलं की आपल्या आजूबाजूला जे सोशल कन्स्ट्रक्ट आहे किंवा जी रियालिटी आहे ती काय आहे त्याला जाणून घ्यायला सुरुवात केली. इट इज फिलॉसॉफी. आणि त्यांचा इंटेंट होता इन परस्यूट ऑफ गुड लाईफ, चांगली लाईफ, चांगलं आयुष्य किंवा चांगलं कसं बनू शकतं, हे असं का आहे, असं का नाही आहे. आणि त्याचे त्यांना काय म्हणतात, एक थेरम्स किंवा थेअरायझेशन करायचं होतं, म्हणून फिलॉसॉफी आली, इन परस्यूट ऑफ गुड लाईफ. ठीक आहे. फिलॉसॉफीचा फादर कोण आहे? सॉक्रेटिस. अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियालिटी, एक्झिस्टन्स, स्पेशली वेन कन्सिडर्ड ॲज अन अकॅडमिक डिसिप्लिन. म्हणजे फिलॉसॉफी जर तुम्ही जर अकॅडमिक डिसिप्लिननुसार जर विचार केला तर काय आहे, आपल्या आजूबाजूला असलेलं जे नॉलेज आहे किंवा रियालिटी किंवा जे काही एक्झिस्ट करतायत गोष्टी त्या काय आहेत, कशा आहेत, त्यांचा स्टडी म्हणजे फिलॉसॉफी होता. आता यामध्ये स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एक्झिस्टन्सवरती ज्यांनी विचार करायला सुरुवात केली. ठीक आहे. पॉलिटिकली म्हणजे की हे असं गव्हर्नमेंट का आहे, हा असा राजा का नाही आहे, हे असं का होतंय, म्हणजे अशा प्रकारे निवडणूक का होते किंवा अशा प्रकारे राजा का निवडला जातोय. जेव्हा पॉलिटिकल लाईफबद्दल डिसिजन्स म्हणजे फिलॉसॉफी आली, then this philosophy get bifurcated into political philosophy. आणि असा विचार करणारा पहिला कोण होता? सॉक्रेटिस नव्हता. फिलॉसॉफीचा पहिला विचार करणारा सॉक्रेटिस होता, प्लेटो. प्लेटो वॉज द फर्स्ट की ज्याला वाटलं की हे जे आपला हा राजा आहे हा फिलॉसॉफर का नाहीये, हा असाच कोणीतरी किंवा हेरिडेटरी का असतो किंवा मिलिटरी कमांडंट का असतो. एखादा विचारवंत राजा असला पाहिजे होता. विचारवंत राजा असता तर त्याने सगळी सोसायटी खूप चांगल्या पद्धतीने मॅनेज केली असती. दिस अँड दॅट आपण इन डिटेल बघणार आहोत प्लेटोचे काय विचार होते ते. पण इन परस्यूट ऑफ गुड पॉलिटिकल लाईफ, पॉलिटिकल फिलॉसॉफी आणि पॉलिटिकल सायन्सचा ओरिजिन झाला. ओके. हा बघा, तो प्लेटो आणि तो त्याचा शिष्य अरिस्टॉटल. अरिस्टॉटलने काय केलं, त्याच्याच विचारांना किंवा ह्या पॉलिटिकल फिलॉसॉफीला सायंटिफिक वेने स्टडी करायला सुरुवात केली. त्याला कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्सचा पण फादर म्हणतात आणि त्याला पॉलिटिकल सायन्सचा पण फादर म्हणतात. ठीक आहे. आपल्याला आज स्टडी नाही करायचा आहे, फक्त एक ओळख की पॉलिटिक्स म्हणजे काय किंवा पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे काय. सी अरिस्टॉटल म्हणतो की मॅन इज बाय नेचर पॉलिटिकल ॲनिमल. ॲग्री करतात का तुम्ही? पॉलिटिकल आहोत आपण बाय नेचर, बाय बर्थ. पॉलिटिकल म्हणजे काय पहिले हे सांगा, सगळ्यात बेसिक. पहिले तर पॉलिटिकल म्हणजे काय. सायन्स तर नंतर बघू, पहिले पॉलिटिकल म्हणजे काय हे सांगा. व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय द टर्म पॉलिटिकल. असं म्हणतात ना, हा तू जास्त पॉलिटिकल बनतेस, तू जास्त पॉलिटिकल बनतोय. समाजामध्ये काय चाललंय त्याच्यावर जास्त विचार करणारे, जास्त बोलणारे हे पॉलिटिकल असतात. ते तर विचारवंत झाले ना. आता समाज सुधारक आले होते, त्यांनी विचार केला, त्यांनी समाज सुधारवण्याचा प्रयत्न केला, मग ते पॉलिटिकल झाले का? पॉलिटिकल म्हणजे काय? पॉलिटिकल हा शब्द जर आपण बघितला तर पोलिस या वर्ड पासून ओरिजिनेट झालेला आहे. पोलिस म्हणजे काय? एन्शियंट ग्रीक टाइम मध्ये सिटीला पोलिस म्हणायचे. याच्यावरनं पोलिस, आजचा टाइमचा पोलिस हा शब्द आलाय.
सिटी गार्ड करणार. ठीक आहे, हे इटिमोलॉजी नुसार झालं. इटिमोलॉजी म्हणजे काय? कीवर्ड्सला रिप्रेझेंट, म्हणजे की आपले जे शब्द असतात शब्दांचा स्टडी करणं म्हणजे इटिमोलॉजी. शब्दांचा स्टडी करणं म्हणजे इटिमोलॉजी. तर पॉलिटिकल सायन्सचा इटिमोलॉजीनुसार स्टडी केला तर पोलीस ह्या वर्ड पासून पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे पॉलिटिकल हा वर्ड आलेला आहे. पण रिअल मिनिंग त्याचा पॉवरशी रिलेटेड आहे. पॉलिटिकल म्हणजे पॉवर. व्हॉट इज मीन्ड बाय पॉवर? आता ती डेफिनेशन रट्याळ डेफिनेशन वाचून मला सांगू नका व्हॉट इज मीन बाय पॉवर. रिअल लाईफ उदाहरण सांगा की पॉवर म्हणजे काय. डॉमिनन्स. पॉवर म्हणजे डॉमिनन्स. अच्छा, पॉवर म्हणतात की आता आपल्या क्लासरूम मध्ये सगळ्यात जास्त पॉवरफुल कोण आहे सध्या? मी. का? टीचर आहे. पण असं मी असं म्हणजे वाय आय एम पॉवरफुल इवन इफ आय एम टीचर. तुम्ही पण पॉवरफुल बनवू शकतात ना. पॉवर आहे, माझ्याकडे जास्त पॉवर आहे. नॉलेज असं काही नाही. समजा कोणी अजून सिनियर फॅकल्टी येऊन बसले इथे शिकण्यासाठी, तरी माझ्याकडे का जास्त पॉवर असणार आहे? आय हॅव दॅट पोझिशन. पोझिशन फॉर व्हॉट? किंवा दोन फ्रेंड्समध्ये, आता ठीक आहे की हे तरी मी तुमची टीचर, तुम्ही स्टुडंट आहात, तुम्ही दोन फ्रेंड्समध्ये एक जास्त पॉवरफुल असू शकतो. का? गोष्टी कळतात जास्त. मग गोष्टीच कळतात आणि त्याचा तो काय सांगतो? हाच असाच विषय आहे हा, की आपल्याला एक एक कॉन्सेप्ट व्यवस्थित समजायची. आता जसं तुम्ही काय बोलले डॉमिनन्स. डॉमिनन्स अँड पॉवर इज बोथ आर डिफरंट थिंग. ठीक आहे, पॉवर म्हणजे काय? सिम्पली वन हू possess the power, who have capacity, he or she has capacity to influence other as per their will. म्हणजेच माझ्या विलनुसार, माझ्या इच्छेनुसार मी तुम्हाला काहीतरी करण्यासाठी कंपेल करू शकते. तेवढं माझ्याकडे म्हणजे पोटेन्शियल आहे किंवा पॉवर आहे, म्हणजे मी पॉवरफुल झाले. पण जरुरी नाही की मी ते तुम्हाला करायलाच लावेल. ठीक आहे, म्हणजे आता तुम्ही जसं म्हटलं की क्लासमध्ये मी पॉवरफुल आहे सध्या, माझ्याकडे पॉवर आहे, पण मी तुमच्यावरती काही तुम्हाला सांगते का असं करा तसं करा, उठा बसा, राईट? म्हणजे आय एम नॉट असर्टिंग माय पॉवर. पण डॉमिनन्समध्ये काय असतं? डॉमिनन्समध्ये दॅट पर्सन स्टार्ट टू असर्ट देअर पॉवर. ओके, जसं आता आपण क्लासचं एक्झाम्पल बघितलं, मी म्हटलं की उठ आणि जा. I am being a dominating. Even if I am possessing power and if I am being a gentle, then I am not dominated person. But still power is in my hand. आता याचं उदाहरण घरात बघितलं तर घरात पॉवरफुल कोण असतं? फॅमिलीच्या लेवलवरती आपण बघूया. फॅमिलीच्या लेवलवरती पॉवरफुल कोण असतं? डॅड, पप्पा. का असतात? ते मेल आहेत म्हणून डॉमिनेटेड असतात का? का ते पैसे कमवून आणतात म्हणून डॉमिनेटेड असतात? ते पैसे कमवून आणतात म्हणून ते पॉवरफुल असतात. त्यांच्या इच्छेनुसार होणार. आणि समजा ते पैसे कमवून नाही आणत तरी कोणाला शेवटी विचारलं जातं? मेल डॉमिनंट सोसायटी. सी, म्हणजे यू आर ऑब्झर्विंग द थिंग्स बट यू जस्ट कांट लेबल इट. जेव्हा मेल आर पॉवरफुल, ओके, इट बिकम द कन्सर्न फॉर फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट बोलली की वाय वुमन्स आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड. वुमन ह्या पॉवरलेस पोझिशनला का आहेत, राईट? आणि त्यांनी तसा स्टडी केला, आपण तो पण बघणार आहोत जेव्हा आपण आयडिओलॉजी स्टडी करू. आणि मनी जे म्हटले की कोणीतरी पैसे कमवून आणतं म्हणून ते पॉवरफुल आहे, हे मार्क्स बोलला. मार्क्स म्हटलं की ज्याच्याकडे प्रॉपर्टी असते, ज्याच्याकडे कॅपिटल असतो, दे आर पॉवरफुल. दे बिल्ड द गव्हर्नमेंट अँड दॅट गव्हर्नमेंट एक्सप्लॉइट्स
दोज डोंट हॅव मनी. ओके, हे मार्क्सिझम झालं. म्हणजे मी खूप डायल्युटेड फॉर्ममध्ये मार्क्सिझम सांगते. एक्झॅक्ट आपण अकॅडमिकली जेव्हा स्टडी करू तेव्हा खूप एक्झॅक्टनेसने आपण स्टडी करणार आहे, पण तुम्हाला तर समजावं म्हणून मला डायल्युशन वापरावं लागणार आहे. बरोबर. सो पॉवर इज की तुम्ही दुसऱ्यांवर तुमची विल एक्सरसाइज करताय फॉर कम्प्लिटिंग युअर इंटरेस्ट. ओके, हे झालं फॅमिली लेवलचं एक्झाम्पल. जिओ पॉलिटिक्समध्ये जर बघितलं किंवा इंटरनॅशनल लेवलवर बघितलं तर विच कंट्री इज डॉमिनेटिंग राईट नाव? चायना, रशिया. USA इज होल्डिंग अ पॉवर बट नॉट असर्टिंग, जेवढी चायना आणि रशिया करते. इस्रायल ऑन देअर रिजनल इश्यूजमध्ये इस्रायल त्यांची पॉवर असर्ट करते, डॉमिनन्स क्रिएट करते. बरोबर. इंडिया ऑल्सो हॅव पॉवर. आपल्याकडेही सॉफ्ट पॉवर आपण पजेस केलेली आहे की नाही त्याचं पण आपण अनालिसिस करणार आहोत पुढे. पण आपण डॉमिनन्स क्रिएट करतोय का? आपण जाऊन कोणाची सोव्हरेनिटी, टेरिटरी ट्राय करतोय का हे करण्याची, असर्ट करण्याची, इन्सर्जन्सी करण्याची? सो पॉवर अँड डॉमिनन्स याच्यातला फरक कळाला. सो जेव्हा एखाद्याचा इंटरेस्ट असतो, तो इंटरेस्ट फुलफिल करण्यासाठी दॅट पर्सन होल्ड्स द पॉवर. पॉवरचा विषय तर सांगा. वाय यू वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर? फॉर पॉवर. आणि पॉवर मिळाल्यानंतर काय करणार आहे? तुमच्या मनासारखं व्हायला पाहिजे. तुमची विल एक्सर्ट करणार. कोणावर? नेबर्सवर. मग सोसायटीवर. वाय वुड सोसायटी लिसन टू यू इवन यू बिकम IAS ऑफिसर? तुम्हाला असं वाटतं का तुम्ही IAS झाल्यानंतर तुमची पॉवर किंवा तुमची विल एक्झर्ट होणार आहे? कोणती पॉवर आहे तुमच्याकडे? गव्हर्नमेंटची पॉलिसी अप्लाय करण्याची पॉवर आहे. युअर पॉवर किंवा तुमची जी विल असणार आहे दॅट विल बी गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्युशनल पॉवर असणार आहे ती. कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हाला पॉवर देणार आहे. आपण आपल्या मनाने लिहू नाही शकत यांना एवढं % रिझर्वेशन द्या, यांना एवढं द्या असं आफ्टर बिकमिंग IAS ऑफिसर. वी कांट. आपल्याला जे काय करायचंय ते कॉन्स्टिट्यूशनच्या अंडर राहूनच करायचंय. ठीक आहे. सो आपल्याला असं वाटतं IAS झाल्यावर आपण पॉवरफुल होऊ. आपण पॉवरफुल स्वतः सिंगम नाही बनू शकत. कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्कमध्ये आपल्याला पॉवर मिळणार आहे. कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द सोर्स ऑफ पॉवर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. इंडियामध्ये जर तुम्ही सिव्हिल सर्वंट आहात किंवा कोणतेही तुम्ही एक सेरिमोनियल पोझिशनवरती आहात तर आपल्या सगळ्यांची पॉवरचा सोर्स कोणता आहे? कॉन्स्टिट्यूशन. पण बाहेरच्या देशांमध्ये मे बी वेगळं असू शकतं. ओके, या सगळ्या गोष्टींचा आपण इन फ्युचर म्हणजे आता आपल्या कोर्समध्ये त्याचाच स्टडी असणार आहे. मग पॉलिटिक्स म्हणजे काय? राजकारण. पॉवरला मिळवण्यासाठी जे केलं जातं ते राजकारण. पण आपल्याला राजकारणाचा अभ्यास करायचा नाहीये. सो तुमचा फोकस पॉलिटिक्सवर बिलकुल नसायला पाहिजे. तुम्ही पॉलिटिक्सवरती वेळ वाया घालायला नसायला पाहिजे. ठीक आहे. नाहीतर पॉलिटिकल सायन्स शिकला आणि मग खाली उभं राहून चाललंय यांचं सरकार येईल त्यांचं सरकार येईल असं येईल तसं येईल. पॉवरचं क्लासिक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते रिसेंटली. हु एक्झर्ट्स द पॉवर? सरकार. सरकार म्हणजे काय? गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट म्हणजे आता कोणाचं सरकार आहे किंवा कोणाकडे पॉवर आहे? NDA अलायन्स. म्हणजे कोणाकडे? मोदींकडे. येस. म्हणजे सरकार त्यांचं आहे का? मेजॉरिटी त्यांच्याकडे. बट मेजॉरिटी त्यांच्याकडे आहे पण त्यांना 2 जणांचा अजून सपोर्ट घ्यावा लागलाय. एक नितीश कुमार आणि दुसरं चंद्रबाबू नायडू. जर यांनी सपोर्ट काढला तर पॉवर राहते का तिथे? का? कारण की मेजॉरिटी
मेजॉरिटी फॉर्म होत नाहीये. समजा नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू हे गेले अपोजिशनकडे, राईट, तर मोदी गव्हर्नमेंट विल फॉल आणि अपोजिशनचं गव्हर्नमेंट येईल. मग आता पॉवर कोणाकडे? आता कोणाचं सरकार आहे? नितीश कुमार अँड चंद्रबाबू नायडू. सो तुम्हाला कळालं पॉलिटिक्स. आता याच्यात मोदी गव्हर्नमेंटचा इंटरेस्ट काय आहे? नितीश कुमार अँड चंद्रबाबू नायडू. टू फुलफिल देअर इंटरेस्ट दे विल ऑल्सो गिव्ह समथिंग इन रिटर्न. बरोबर. सो दिस ऑल म्हणजे पॉवरच्या अराउंड जे फिरतंय, सत्तेच्या अराउंड जे फिरते ते राजकारण म्हणजे, आणि त्याचं थेरॉटिकल स्टडी, त्याचं प्रत्येक ऍस्पेक्ट, की मग त्याच्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत. मग आयडेंटिटी पॉलिटिक्स झालं किंवा इंडियन गव्हर्नमेंटच्या पास्टमध्ये कसं पॉलिटिक्स झालेलं आहे किंवा वर्ल्ड हिस्ट्रीमध्ये कसं पॉलिटिक्स झालेलं आहे, सध्याच्या काळामध्ये करंट अफेअर्समध्ये रिसेंटली इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स काय आहे, त्या सगळ्यांचा थेरॉटिकल स्टडी किंवा त्या सगळ्यांचं जे मेन सायन्स आहे ना ते आहे पॉलिटिकल सायन्स, आणि आपण ते शिकणार आहोत. सो सत्ता कळाली, पॉवर कळालं. मग आपल्याला पॉलिटिक्स नाही स्टडी करायचं आहे, आपल्याला पॉलिटिक्समध्ये पॉलिटिकल थिअरी, पॉलिटिकल थॉट आणि पॉलिटिकल स्कॉलर्स यांचं स्टडी करायचं आहे. आता स्कॉलर्समध्ये बघितलं तर काही वेस्टर्न स्कॉलर्स आहेत, काही इंडियन स्कॉलर्स आहेत. बरोबर. थॉट म्हणजे तेच स्कॉलर्सने इथून पूर्वी मांडून ठेवलेले जे विचार ते, आणि थेअरी म्हणजे आपण जे आता, जसं मी एक एक्झाम्पल दिलं पॉवरचं, पॉवरला कसं आपण थेअराईज केलं, कशी कॉन्सेप्ट क्लिअर केली, बस तशीच आपल्याला बाकीच्या पण थेअरीज कव्हर करायच्या. मग जस्टिस झालं, इक्वॅलिटी झालं, डेमोक्रेसी झालं. बरोबर. आता तुम्ही काय बोलले की क्लासरूममध्ये पॉवरफुल मी आहे, पण क्लासरूमचं वातावरण कसं आहे? डॉमिनेटेड आहे कोणी? डेमोक्रेटिक आहे. डेमोक्रेसीचं रिअल मिनिंग काय आहे की ऑल द पीपल, म्हणजे डेमोक्रेसीचं मिनिंग असा नाही होत की इक्वल पॉवर वाटणं. डेमोक्रेसीचं एक्झॅक्ट कॉन्सेप्ट काय आहे ना, आपण ती बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये असं येतं की तुमची जी पॉवर आहे यू हॅव डिस्ट्रीब्युटेड इन पीपल. ठीक आहे. आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी म्हणजे जी आपली इंडियाची आहे, त्याच्यामध्ये काय होतं की आपण एक जण आपला रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून देतो की आमच्या सत्तेचा जो हे असणार आहे, म्हणजे रिप्रेझेंट करणारा असणार आहे, आमच्या ह्या एवढ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये तो हा माणूस असणार आहे. बरोबर. ही रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी. पण रियालिटीमध्ये तेवढं रिप्रेझेंटेशन होतं का? म्हणजे ती डेमोक्रेसी खरी डेमोक्रेसी आहे का? म्हणजे सबस्टॅन्शिएट डेमोक्रेसी आहे की नाही, त्याचं स्टडी आपण करणार आहेत. मग हे रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी, सबस्टॅन्शिएट डेमोक्रेसी, या सगळ्या कॉन्सेप्ट, या थेरीज, जस्टिस, इक्वॅलिटी, हे सगळं आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. सो पॉलिटिकल सायन्स जर बघायला गेलं तर खूप वास्ट सिलेबस आहे, वास्ट सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी. याच्यातनं काय काय निघाले बघा. जिओ पॉलिटिक्स, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे काय? पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे काय? तुम्हाला IAS व्हायचं आहे. येस. इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसमध्ये जायचं आहे ना. मग पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे काय? पब्लिकसाठी वर्क करतात. कोणतं वर्क? गव्हर्नमेंटचं वर्क. पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे पब्लिक लोक प्रशासन. म्हणजे आपण जो मोठं ठेवलंय की चांगलं आयुष्य लोकांपर्यंत कसं जाऊ शकतं, चांगलं राजकीय आयुष्य. बरोबर. मग त्याच्यासाठी जी सिस्टीम बनवली ना सिस्टमॅटिक पद्धतीने, दॅट इज ऍडमिनिस्ट्रेशन सिस्टीम. आपण जो रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून दिला, तो रिप्रेझेंटेटिव्ह जे काही काम करेल ते लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे आपण फॅब्रिक बनवून दिलं, ते ऍडमिनिस्ट्रेशनचा तो साखळ म्हणजे सापळा आहे. बरोबर. आणि दे वर्क फॉर गुड पॉलिटिकल लाईफ. जी पब्लिक पॉलिसी रिप्रेझेंटेटिव्ह डिसाईड करेल ती लोकांपर्यंत पोहोचते की नाही, त्याच्यासाठी काय आहे? लोकप्रशासन. बरोबर. आणि तुम्हाला त्या लोकप्रशासनाचाच पार्ट व्हायचं आहे ना. म्हणजे जी पॉलिसी आपण बनवते ती लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. का तुम्हाला पॉवर असर्ट करायची आहे शेजारच्यांवर, नातेवाईकांवर, अजून कोणी पास्टचे दुश्मन,
तो मित्र असा बोलला होता, आय झालं मी असं करेन, असं काही पॉवर असर्ट करायची आहे का? ती पॉवर नाही मिळणार यात. ठीक आहे, ती पॉवर नाही मिळणार. सो पॉलिटिकल सायन्समध्ये जिओ पॉलिटिक्स आहे, पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे. पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनचा एक पार्ट आहे गव्हर्नन्स. बरोबर, गव्हर्नन्स आहे. पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे पॉलिटिक्सचं जे सोसायटीमुळे जे पॉलिटिक्स डेव्हलप झाले किंवा सोसायटीमध्ये पॉलिटिक्सचं जे इनबिल्डिंग झाले त्याला पॉलिटिकल सोशलायझेशन प्रोसेस म्हणतात. किंवा इकॉनॉमीमध्ये जी पॉवरमुळे म्हणजे पॉवर डायनॅमिक्स आले त्याला पॉलिटिकल इकॉनॉमी म्हणतात. अशी खूप साऱ्या डिसिप्लिन्सची पॉलिटिकल सायन्स मदर आहे. सो पॉलिटिकल सायन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर्स सायन्स. का? कारण की इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ईच अँड एव्हरीथिंग अराउंड द सोसायटी. मला एक सांगा, ईच अँड एव्हरीथिंग जर अराउंड द सोसायटी पॉलिटिकल सायन्समुळे हे होत आहे म्हणजे अफेक्ट होत आहे, तर मग सायन्सचं रिलेव्हन्स काय? सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं. वाय वी आर स्टडिंग ह्युमॅनिटीज. म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आपण तर असं म्हणतो ना, आपण मॉडर्न झालो. बरोबर. सायन्स जेव्हा आपण असं म्हणतो आपण मॉडर्न झालो तेव्हा आपण कोणत्या कॉन्टेक्स्टमध्ये म्हणत असतो? टेक्नॉलॉजीच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये म्हणत असतो. बरोबर. पण आपण ॲक्च्युअलमध्ये मॉडर्न झालोय का? म्हणजे मॉडर्न, मी खूप मॉडर्न होणार असा विचार केल्यानंतर तुमच्या माइंडमध्ये काय थॉट्स येतात? काय तुम्ही स्वतःला इमॅजिन करतात? मॉडर्न आहे मी म्हणजे काय? जुने विचार ते बदलले आणि नवीन विचार तुम्ही ऍक्सेप्ट केले. दॅट इज मॉडर्न. आय वॉज एक्सपेक्टिंग की काहीतरी हेडफोन, जॅकेट्स, कॅपिटलिस्ट मटेरियल तुम्ही पजेस केलंय आणि म्हणून तुम्हाला मॉडर्न फील होतंय. ऍक्च्युली मॉडर्न होणं ही सायंटिफिक कॉन्सेप्ट नाही आहे, ही व्हॅल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. व्हॅल्यू बेस्ड म्हणजे काय की मॉडर्निटी कधी सुरू झाली? 1648च्या ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलियापासून. जेव्हा आपण जुने जे फॅक्टर्स होते, वन ऑफ द मेजर फॅक्टर रिलीजन किंवा अजून दुसरे काही फॅक्टर असेल, पण रिलीजन वॉज वन ऑफ द मेजर फॅक्टर जो स्टेटवरती, स्टेट म्हणजे काय, गव्हर्नमेंटवरती इन्फ्लुएन्स करायचा, कंट्रोल करायचा. ठीक आहे. रिलीजन म्हणजे काय? धर्म. ट्रान्सलेशन नका सांगू. जीवन जगण्याचा, वे ऑफ लिव्हिंग. अरे बापरे, एवढे मोठे शब्द. रिलीजन म्हणजे रिलीजनचे खूप ऍस्पेक्ट्स आहेत. रिअल रिलीजन इज म्हणजे जे आपल्याला प्रत्येक धर्माच्या जे हे होते त्यांनी सांगितलेलं, जसे की बौद्ध असतील किंवा गीता असेल, कुराण असेल. कनेक्ट टू गॉड, स्पिरिच्युअलिटी, अध्यात्म म्हणजे एका सिंगल पर्सनचं देवासोबतचं असलेलं नातं. ठीक आहे. ठीक आहे. म्हणजे नॉट गॉड ओनली, बट त्यांना हे सांगायचं होतं की एखाद्या पर्सनचं सायकोलॉजिकली किंवा मेंटली त्याला स्टेबल होण्यासाठी त्याने काय करायला पाहिजे, असं प्रत्येक रिलीजनमध्ये एका वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे. आपण एकदम रिलीजियस फिलॉसॉफीमध्ये नाही जाणार, पण त्याचा एक दुसरा हे पण निघाला अर्थ किंवा ऍस्पेक्ट, त्याला म्हणतात सुपरस्टिशन. म्हणजे इथे आपल्याला फेथ ठेवायचा होता, बिलीफ ठेवायचा होता, बिलीफ करायचं होतं, पण काही लोकांनी त्याला मॅनिप्युलेट केलं. फॉर एक्झाम्पल, सोमवारी हे करा ते करा म्हणजे असं होतं, ह्या पोस्टला लाईक करा म्हणजे अजून पैसे येणार, बरोबर, याला अजून 11 लोकांना शेअर करा.
हे याच्यात नव्हतं सांगितलं, ठीक आहे, स्पिरिच्युअलिटीमध्ये. आणि तिसरा एक टेम्पोरल ऍस्पेक्ट आहे रिलिजनचा, सोशल अँड टेम्पोरल ऍस्पेक्ट. दॅट इज वे ऑफ लिव्हिंग. आणि तो कालांतराने बदलत असतो, ठीक आहे. पण तो जेव्हा जेव्हा त्यात ज्या ज्या काळात असतो त्या त्या काळी तो खूप डॉमिनेटेड असतो त्या पॉलिटिक्समध्ये, त्या सोसायटीमध्ये, ठीक आहे. येस. तर याचे आणि पॉलिटिक्सचे पण डायनामिक्स आहेत. टिल मेडिवल टाइम्स स्टेट वॉज इन क्लचेस ऑफ रिलिजन, राईट, टिल मेडिवल टाइम्स. आणि आपण मॉडर्न तेव्हा झालो जेव्हा स्टेट हे कम्प्लिटली सॉव्हरिन झालं, त्याला कोणी कमांड करणारी इन्स्टिट्यूट राहिली नाही. मग ते रिलिजियस, जसं की युरोपमध्ये होते चर्च, राईट, चर्चमधले जे लॉर्ड्स असायचे ते सांगायचे की असं करा, राजाला ते इन्फ्लुएन्स करायचे. आणि याच्या पोटी लोकही तसे वागायचे, राजाही तसा वागायचा. मॉडर्न आपण तेव्हा झालो जेव्हा आपल्याकडे AI, ML वेबसाईट्स आल्या, तेव्हा नाही झालो आपण मॉडर्न. मॉडर्न आपण तेव्हा झालो जेव्हा आपली व्हॅल्यूज वाढली, व्हॅल्यू सिस्टीम वाढली. आणि अजूनही आपली सोसायटी सायंटिफिकली मॉडर्न झाली आहे, पण सोसायटल लेवलवरती अजूनही मॉडर्न झालेली नाहीये. तर पॉलिटिकल सायन्समध्ये काय आहे की मॉडर्निटी म्हणजे स्टेटला मॉडर्निटी कशी आली आणि त्याला काउंटर करणारे तेव्हाचे जे थिंकर्स होते, जसं की मी रिलिजन आणि गव्हर्नमेंट हे वेगळं वेगळं आहे, रिलिजन आणि स्टेट हे वेगळं वेगळे, हे मी नाही सांगितलं, हे सगळ्यात पहिले मॅकियावेलीने सांगितलं. ही वॉज फर्स्ट रिअलिस्ट. स्टेट, येस, बरोबर. हे इव्हॉल्युशन आपण बघणार आहे. हे फक्त मी रिलिजनचं एक उदाहरण दिलं, असे बरेच उदाहरण आहेत. मार्क्स तर म्हणतो रिलिजन इज ओपियम फॉर मासेस, ठीक आहे. म्हणजे रिलिजनचं तुम्ही हे लावा त्यांना आणि त्यानंतर मग मासेस स्टार्ट टू फॉरगेट. ओपियम म्हणजे माहिती ना काय, अफू. सेन्सेस जातात, छान वाटायला लागतं, म्हणजे ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम, ऍक्च्युअल पेन होत असतं ते थांबतं, ते जाणवत नाही. मार्क्स म्हणतो हेच आपल्याला स्टडी करायचंय, आपल्या भाषेत स्टडी करायचं नाहीये, ऍक्च्युअली त्यांनी काय लिहून दिलंय तसं स्टडी करायचंय, ठीक आहे. आता हा एवढा मोठा डिसिप्लिन आहे आपण बघितलं पॉलिटिकल सायन्सचा. आपल्याला अकॅडमिकली PhD करायची नाहीये किंवा अकॅडमिकली आपल्याला खूप प्रोन व्हायचं नाही. आपला मेन फोकस किंवा मेन एम काय असणार आहे कोर्समध्ये, टू क्लिअर दी एक्झाम, राईट. एक्झाम क्लिअर करण्यासाठी जे इम्पॉर्टंट आहे याच्यावर आपला फोकस असेल. UPSCच फोकस ऑन PSR काय म्हणतो UPSC, तसं आपल्याला फास्टमध्ये स्टडी करावं लागेल, नाहीतर 2 वर्ष गेले, ठीक आहे. यांचं गव्हर्नमेंट येईल, त्यांचं गव्हर्नमेंट येईल, आपण थेरी वाचू, अप्लाय करू, डिस्कस करू, 2 वर्ष गेले, ठीक आहे. सो आपला महत्त्वाचा जो फोकस राहणार आहे तो UPSCच्या सिलेबसवर आणि PYQsवर असेल, बरोबर. तर सिलेबस पासून आपण सुरुवात करू. UPSCने काय काय सिलेबस दिलाय. ऍक्च्युली तुमचं पुढचं सेशन जे असणार आहे ते सिलेबसचं डिटेल डिकोडिंग असणार आहे. यातला आपण कॉन्सेप्ट किंवा सिलेबस कसा इव्हॉल्व्ह झाला त्याच्यावरती आपण बघणार आहोत. आज आपण जस्ट ओव्हरव्ह्यू घेऊ. पेपर किती पेपर असतात आपण पाहिलेले, 2 पेपर आहेत. ऑप्शनलचे 2 पेपर आहेत, बरोबर. 2 पेपरमध्ये पेपर 1 अँड पेपर 2. पेपर 1 मध्ये 2 सेक्शन आहे, A अँड B, आणि पेपर 2 मध्ये 2 सेक्शन आहे, A अँड B. हे 250 मार्क्सला राहणार आहे पहिला पेपर. दुसरा पेपर पण 250 मार्क्स असणार आहे, ठीक आहे. आता पेपर 1 मध्ये हा जो असणार आहे हा तुमचा ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ होल ऑप्शनल च्या कॉन्सेप्ट
कॉन्स्टिट्यूट करतो. ठीक आहे, सगळी थेअरी झालं, थॉट्स झाले, हे पेपर 1च्या सेक्शन ए मध्ये येतात. पॉलिटिकल थेअरीज, थॉट्स अँड आयडिओलॉजीज हे पेपर 1 मध्ये येतात. थेअरी, थॉट अँड आयडिओलॉजीज. ठीक आहे, थेअरीमध्ये मग कॉन्सेप्ट येतात, थॉटमध्ये वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट्स येतात, म्हणजे वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स येतात. आणि आयडिओलॉजीजमध्ये म्हणजे जसं मी आता जसं सांगितलं, फेमिनिझम, मार्क्सिझमचं काय म्हणणं आहे, फेमिनिझमचं काय म्हणणं आहे, हे सगळं याच्यामध्ये येतं. बी मध्ये काय आहे की याचंच ऍप्लिकेशन केलंय इंडियाच्या गव्हर्नमेंट आणि पॉलिटिक्ससाठी. गव्हर्नमेंट अँड पॉलिटिक्स हा बी सेक्शन आहे. याच्यामध्ये मग इंडियन नॅशनल मुवमेंट, ठीक आहे, इंडियन नॅशनल मुवमेंट, ते आत्ता आपलं काय चालू आहे पॉलिटिक्समध्ये, व्हॉट इज द फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन. कारण की जे असतं ते सगळं कॉन्स्टिट्यूशनच्या आतमध्येच आपल्याला करायचं असतं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, त्याचे प्रोव्हिजन्स आणि आपले जे इंडियन पॉलिटिक्स आहेत ते ज्या गोष्टींनी इन्फ्लुएन्स होतं, जसं की आयडेंटिटी पॉलिटिक्स इज मेजर इश्यू म्हणा, किंवा एक डायमेन्शन म्हणा इंडियन गव्हर्नमेंट आणि पॉलिटिक्स. मग आयडेंटिटीमध्ये काय येतं, आयडेंटिटी म्हणजे काय, आयडेंटिटी म्हणजे काय, ओळख. आयडेंटिटी म्हणजे ओळख. ओळखीत काय काय येतं, आपला प्रांत. एका पर्सनची आयडेंटिटी कशी बनतो, तो कुठून आलाय, त्याचा प्रांत, त्याच्यानंतर त्याचा रिलिजन, त्याची कास्ट, बरोबर, त्यानंतर त्याची भाषा, लँग्वेज, बरोबर, त्याच्यानंतर त्याची नॅशनॅलिटी. नॅशनॅलिटी इज ऑल्सो आयडेंटिटी. त्यानंतर त्याचे पेहराव, कसे कपडे घातलेले आहेत, कोणत्या रिलिजनशी रिलेटेड आहेत, ह्या गोष्टी आपण आता शिकलो आहोत, मॉडर्न झालो आहोत, आपल्याला ते मॅटर नाही करत आणि ऍक्च्युली ते मॅटर करत पण नसतील. पण सत्ता मिळवण्यासाठी ह्या डायमेन्शनचा वापर केला जातो वोट पॉलिटिक्ससाठी. का, कारण की आपल्याकडे काय आहे, डेमोक्रेसी आहे. मग हे आपल्याला आपल्या मनाचे भाकीत लिहायचे नाहीत, मला असं वाटतं. जे सायंटिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स झाले, स्कॉलर्स झालेले इंडियन गव्हर्नमेंट अँड पॉलिटिक्सवरती ज्यांनी स्टडी केलेलं आहे, जसं की रजनी कोठारी, कास्ट पॉलिटिक्सवर खूप चांगला स्टडी आहे त्यांचा. त्यानंतर प्रोफेसर योगेंद्र यादव, ठीक आहे, सुहास पळशीकर, त्यानंतर क्रिस्टोफर जेफरलाइट, फॉरेन स्कॉलर्स आहेत, त्यांनी पण स्टडी केलेला आहे, बरोबर. तरी आपल्याला यांचं म्हणणं काय आहे तो स्टडी करायचा आहे. प्रताप भानू मेहता, बरोबर, नॉट ओनली आयडेंटिटी पॉलिटिक्स बट ऑल्सो अ कमिशन, UPSC कमिशन, नॅशनल कमिशन फॉर वुमन. फेमिनिझमचा खरंच ते म्हणजे आर दे इफेक्टिव्ह फॉर फेमिनिन पॉलिसीज, बरोबर. जर आहेत तर मग आपलं म्हणजे वुमन्सची पर्सेंटेज 50% आहे ना पॉप्युलेशनमध्ये. मग पॉलिटिक्समध्ये किती आहेत, पॉलिटिक्स तर मस्क्युलिन डिसिप्लिन आहे. महिलांना कधी असं म्हणतात का कोणी की मोठं व्हा आणि खासदार बना, मोठं होऊन पॉलिटिक्समध्ये जा, काय बनून मुलींनी काय बनायचं, टीचर बनायचं, अजून डॉक्टर, बनून बँकमध्ये काहीतरी बसून काम करायचं. पॉवर असर्ट करण्याच्या पॉवरफुल जागेवरती वुमन नकोय, वुमन्सचा स्टडी पण नकोय, वुमन्सचा म्हणजे पॉलिटिक्स रिलेटेड त्यांचा स्टडी पण कोणाला ऐकायचं नाही, त्यांची विचारही कोणाला ऐकायची नाही, त्याच्या रिलेटेडही स्टडी करायचं. मग आपण कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये प्रोव्हिजन्स केले की एव्हरीवन हॅव राईट टू वोट. आधी तर महिलांना वोटिंगचा अधिकार पण नव्हता, आपण दिला. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की डिरेक्टली महिलांना अधिकार दिलेला आहे वोटचा. पण तो वोट देऊन म्हणजे ती राईट्स देऊन रिझर्वेशन दिलं आहे आपण लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटमध्ये. आता लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट काय हे काय ते आपण सगळं डिटेलमध्ये बघणार आहोत. पण स्टील ते इफेक्टिव्ह आहे का मग ते सरपंच पती माहिती आहे ना, सरपंच पती, महिला निवडून येते पण काम सगळं तिचा पती बघतो. गावाकडे हीच परिस्थिती आहे. मग त्याच्यावरतीची स्टडी, त्याच्यावरचा जो अकॅडमिक अप्रोच आहे ना तो आपल्याला ऑप्शनलमध्ये बघायचा आहे. आणि जनरल अप्रोच जो आहे तो आपल्याला जनरल स्टडीजमध्ये बघायचा आहे. पेपर 2 ऑफ GS
तुम्ही जीएस मध्ये अशी उत्तर लिहा, तुम्हाला कमी मार्क्स येणार. तिथे अप्रोच वेगळा आहे, इथं अप्रोच वेगळा आहे. ऑप्शनलचा अप्रोच वेगळा आहे, जनरल स्टडीजचा अप्रोच वेगळा आहे. ठीक आहे. पेपर 2 मध्ये काय, पेपर 2 मध्ये आपण असंच इंटरनॅशनल पॉलिटिक्सच्या थेरीज बनवतो. इंटरनॅशनल पॉलिटिक्समध्ये स्टेट कसं इव्हॉल्व्ह झालं, वेगळे वेगळे स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स म्हणजे काय, पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक आहे. त्याच्यानंतर SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स. अजून काय स्टेक होल्डर्स आहेत इंटरनॅशनल पॉलिटिक्समध्ये, NRIs, जे ह्या देशातले असतात, दुसऱ्या देशात जाऊन राहतात आणि तिथे जाऊन ह्या देशाच्या पॉलिसीज इन्फ्लुएन्स करतात, तिथेही आणि इथेही. तिकडून इकॉनॉमिकली आपल्याला फंड पण पाठवतात. बरोबर. NRIs ते एक स्टेक होल्डर आहे, कारण की जिथे इंडियन्स जास्त असतील ज्या देशामध्ये, ऑब्व्हियसली तिथल्या सरकारला विचार करावा लागतो इंडियाबद्दल पॉलिसी बनवताना. बरोबर. अजून कोणते स्टेक होल्डर्स येतात इंटरनॅशनल पॉलिटिक्समध्ये, स्टेट तर झालं, देश तर झाला. अजून टेररिझम. आता आपण बघतो की सगळीकडे फक्त स्टेटच काम करतं असं नाही ना, त्यांच्या अपोजिशनला जसं की ISIS सिरियामध्ये, आता हमास आहेत. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये काही इन्सर्जंट्स पण आहेत किंवा काही टेररिस्ट ग्रुप पण आहेत, जे आपल्यासाठी टेररिस्ट असतो, त्यांच्यासाठी ते देशभक्त असतात. त्यांच्यासाठी त्यांचा काहीतरी कॉज असतो, त्यांचा काहीतरी मोटो असतो, त्यांचा वे ऑफ ऍक्ट वेगळा असतो. तर हे सगळे स्टेक होल्डर्स आहेत ना, हे कसे इव्हॉल्व्ह होत आहेत, कसं, त्या सगळ्या कॉन्सेप्ट आपण बघणार आहेत. ग्लोबलायझेशन म्हणजे काय, सगळ्या स्टेट्सच्या बाउंड्रीज डिफ्यूज झालेल्या आहेत. डिफ्यूज झालेल्या म्हणजे काय, आपल्या देशातलं इन्कम आपल्याच देशात बनवतो आणि आपणच कन्झ्युम करतो असं राहिलंय का. आपले IT चे मित्र कोणते देश कोणासाठी काम करतात, आपले प्रोजेक्ट्स कोणासाठी असतात, युरोप आणि अमेरिकेसाठी. बरोबर. पैसे आपल्याला कुठून येतात, तिकडून येतात. म्हणजे तिकडच्या इकॉनॉमीवरती आपली इकॉनॉमी डिपेंड आहे. बरोबर. म्हणजे आपलं जे टेरिटोरियल स्टेटची जी बॉर्डर होती ती आता डायल्यूट झाली, आता आपण ग्लोबलाइज झालोय. सो ह्या सगळ्या कॉन्सेप्टचा स्टडी पेपर 2च्या पहिल्या याच्यामध्ये थेरीमध्ये. आणि B मध्ये काय, तर B मध्ये रिलेशन्स, इंडिया अँड अदर कंट्रीज, त्यांचं रिलेशन्स. म्हणजे इंडिया आणि नेबर्स पहिले सुरुवात होती, मग इंडिया आणि सुपर पॉवर्स जे आहेत ते, इंडिया अँड ग्लोबल साऊथ. ग्लोबल साऊथ म्हणजे सदर्न कंट्रीज, मॅपमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल तर. हा सगळा पेपर 2च्या B सेक्शनचा पार्ट आहे. सो सिलेबसमध्ये बघा हेच आहे. पॉलिटिकल थेरी, थेरीज ऑफ स्टेट, जस्टिस, इक्वॅलिटी, राईट्स, डेमोक्रेसी, सगळ्या कॉन्सेप्ट आहेत. पॉवर, हेजिमनी, सॉफ्ट पॉवर. पॉवर ही नेहमी लिथलच असते असं नाही, ये समजेन ते पुढे आपण जेव्हा घेऊ. फुको जो आहे, फुको म्हणतो नॉलेज इज पॉवर. ठीक आहे. नॉलेज इज पॉवर. तो म्हणतो की आपण जे बघितलं, मोदी गव्हर्नमेंट इज पॉवरलेस, NDA and Chandrababu Naidu are powerful, but actually the logic behind that development is power. ठीक आहे. तुम्ही किती नॉलेज पजेस करताय त्यावर एक अजून थेरी येते, इलिटिस्ट थेरी. इलिटिस्ट थेरीवाले पेरेटोचा सिद्धांत आहे. तो पेरेटो म्हणतो की जे इलिट क्लास आहे त्यांच्यामध्येच पॉवर ही नेहमी रिव्हॉल्व्ह होत असते. पॉवर कधी त्या इलिट क्लासमध्ये, म्हणजे काँग्रेसकडनं NDAकडे जाणार, NDAकडनं काँग्रेसकडे जाणार. कधी बघितली लोकल पार्टीचा प्राईम मिनिस्टर झाला, कधी बघितला. मग त्याचं म्हणणं असं आहे की इलिटिस्ट एरिया म्हणजे इलिटिस्ट लोकांमध्येच पॉवर फिरत असते, ती कधी खाली पर्क्युलेट नाही होत. मग सोशलिझम वाले आले, सोशलिझम वाले म्हणतात की आम्ही हेच तर म्हणतोय सगळ्यांमध्ये पॉवर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा. कम्युनिस्ट वाले आले, ते तर म्हणतात की स्टेटच ठेवू नका, स्टेट नसायलाच पाहिजे, पॉवर नावाचा प्रश्न हेच बनवू नका, म्हणजे पोझिशनच बनवू नका, म्हणजे ती खुर्चीच मिटवून टाका, त्या खुर्चीसाठी भांडणच नाही, सगळे सारखे. कॅपिटलिस्ट आले, ते बोलले की असं शक्यच नाहीये, कोणीतरी हार्डवर्किंग आहे, तुम्ही सगळ्यांना इक्वली जरी डिस्ट्रीब्यूट करून दिलं तरी शेवटी जो हार्डवर्किंग आहे, जो जास्त इंटेलेक्च्युअल आहे, तो जास्त रिसोर्सेस, जास्त पॉवर त्या लोकांकडनं स्वतःकडे गोळा करून घेणार. ठीक आहे. आणि सम पीपल विल अगेन बिकम पॉवरलेस आणि ते एक्सप्लॉयटेशनच्या स्टेजमध्ये येतील.
ओके, तर ह्या कॉन्सेप्ट आहेत ना, ह्या सगळ्या आपल्याला स्टडी करायच्या ॲज पर द थिअरिस्ट. इथपर्यंत समजलं? बघा हा सिलेबस. हा पेपर 2, इंडियन नॅशनलिझम, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सायलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गव्हर्नमेंट, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, इन्स्टिट्यूशन्स, फेडरलिझम. फेडरलिझम म्हणजे स्टेट. स्टेट किती पॉवरफुल आहे. स्टेट म्हणजे काय? देश. स्टेट म्हणजे देश. गव्हर्नमेंट. स्टेट म्हणजे देश. स्टेट म्हणजे बरोबर आहे, देश तुम्ही जे बोललाय ते पॉलिटिकल सायन्सच्या दृष्टीने, पण इंडियन गव्हर्नमेंटमध्ये स्टेट, राज्य. येस, राज्य, घटक राज्य. म्हणजे आपला समजा हा इंडिया आहे, या इंडियाचे आपण वेगळे वेगळे स्टेट बनवलेत, बरोबर. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, त्यानंतर इकडे नॉर्थ ईस्ट, यांना पण एक पॉवर डेलिगेट केलेली आहे, राईट. मग ह्या रिलेशनला म्हणजे ह्या राज्य आणि ह्या सेंटर म्हणजे पूर्ण देशावरती एक जे म्हणजे सेंट्रलला एक जी पॉवर असणारी ती, आणि देशाचे वेगळे वेगळे राज्य केल्यानंतर जी पॉवर असणारी ती, त्यांचे जे को रिलेशन आहे दॅट इज फेडरलिझम. मग ते कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काय प्रोव्हिजन्स आहेत, कसे चेंजेस होत आहेत यांच्या स्टेट आणि सेंटरच्या रिलेशन्समध्ये, इंटिग्रेशनची टेंडन्सी आहे का, की रिजनल ॲस्पिरेशन्स आहेत लोकांना. इंटिग्रेशन म्हणजे लोकांना असं वाटतं की वी आर इंडियन्स, का लोकांना असं वाटतं की 2 स्टेट एकत्र यायला पाहिजे, का लोकांना असं वाटतं की नाही आहे त्याचे 2-3 तुकडे करा. ठीक आहे, ते इश्यूज पण येतात. तर ते जनरल स्टडीजमध्ये आहेत ना. जनरल स्टडीजमध्ये तुम्ही इश्यू बेस्ड स्टडी करतात, आणि आपल्या पॉलिटिकल सायन्समध्ये तुम्ही थेरी बेस्ड स्टडी करतात, स्कॉलर्स बेस्ड स्टडी करतात. इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, सेम प्लॅनिंग अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, सगळ्यांना धरून आपण प्लॅनिंग बनवलेली का. ॲग्रेरियन रिलेशन्स, लँड रिफॉर्म्स, म्हणजे आपण लँडला रिडिस्ट्रीब्युशन केलं होतं लँड रिफॉर्म्समध्ये, दॅट थिंग. म्हणजे मार्क्स जसं म्हणतो ना, प्रॉपर्टी इज कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कारण की काहींकडे प्रॉपर्टी असते म्हणून. मग आपण काय केलं, आपण काय केलं, प्रॉपर्टीचे सोर्सेस आहेत ते डिवाइड करायचं ठरवलं. ह्याच पॉलिसीज आहेत, आणि असेच पॉलिसीज गव्हर्नमेंटच्या येत असतात. कास्ट, रिलिजन, इथनिसिटी यांचं काय रोल आहे इंडियन पॉलिटिक्समध्ये, पार्टी सिस्टीम, नॅशनल, पॉलिटिकल, रिजनल पार्टीज, सोशल मुवमेंट्स, हे सगळं. सोशल मुवमेंट पण एक स्टेक होल्डर आहेच ना पॉलिटिक्समध्ये. सोशल मुवमेंट प्रेशर बनवतात ना. रिसेंट सोशल मुवमेंट सांगा फेमिनिस्ट इंडियातली. ब्रेसलर्स, राईट. इट इज वन ऑफ द सोशल मुवमेंट, कारण की दे वर डिस्कसिंग द कॉज ऑफ वुमन, राईट, पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ वुमन, आणि त्यांनी प्रेशर बनवलं गव्हर्नमेंटवर, राईट. अजून सोशल मुवमेंट सांगा दुसरी. रिसेंटमध्ये फार्मर्स प्रोटेस्ट इन हरियाणा अँड पंजाब. येस, लडाखमध्ये एन्व्हायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट झाला. येस, दॅट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर. ते पण पॉवर डायनामिक्स चेंज करतात ना इंटरनॅशनल लेवलवरती. मग ह्या कॉन्सेप्ट्स आहेत. कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्स म्हणजे काय, म्हणजे आपण स्टडी करतो इंटरनॅशनल सिस्टीम्सचा कंपॅरेटिव्हली. ठीक आहे, अप्रोचेस काय त्याचे स्टडी करण्याचे, स्टेट काय आहे, स्टेट कसं इव्हॉल्व्ह झालं आहे, रिप्रेझेंटेशन आणि पार्टिसिपेशन आहे का सगळ्यांना, ग्लोबलायझेशन अँड ऑल. परत नॅशनल इंटरेस्ट, सिक्युरिटी, जसं आपण पॉवर बघितलं ना आता, पॉवर अँड डिटरन्स इंटरनॅशनल लेवलवरती, ट्रान्सनॅशनल ॲक्टर्स, ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट तुम्हाला स्टडी करायचा आहे. आता सिलेबस बघून असं वाटत असेल की काय घेतलं ऑप्शनल, इतका मोठा सिलेबस. चेंजिंग इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स, नॉन अलाइनमेंट मुवमेंट, सोव्हिएत युनियन, म्हणजे हे कोल्ड वॉर इरामधला इव्हेंट्स आहेत, त्या आता स्टडी करायच्याच आहेत आपल्याला. शिवाय रिसेंटली काय चाललंय ते पण बघायचंय.
करंट सिनारिओमध्ये. कंटेम्पररी ग्लोबल कन्सर्न्स, डेमोक्रेसी, ह्युमन राईट्स, एन्व्हायरमेंट, जेंडर इश्यूज, न्यूक्लिअर प्रोलिफरेशन, टेररिझम. बरोबर. इंडियन फॉरेन पॉलिसी. मग त्यानंतर इंडियाचं आणि देशाचं जे पॉलिसी आहे, पॉलिसी बघायची. इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कॉन्ट्रीब्युशन काय झालं इंडियाचं नाममध्ये, इंडिया आणि साऊथ एशिया, मॅप माहिती पाहिजे, फाउंडेशन. म्हणजे तुम्हाला मी ह्या गोष्टी सांगणार आहे की स्टडी PSIRचा स्टडी करण्याआधी आपल्याला कोणत्या गोष्टींचं फाउंडेशन हवंय, म्हणजे तुम्हाला ह्या गोष्टी लवकर कळतील. ते काय लगेचच म्हणजे ते फाउंडेशन डेव्हलप करायचं आणि मग अभ्यासाला सुरुवात करायचं असं नाहीये. साईड बाय साईड त्या कॉन्सेप्ट क्लिअर करत राहायचे. जसे की वर्ल्ड मॅप, ॲटलस बघत राहायचं आपलं. इंडिया अँड द वर्ल्ड, इंडिया अँड ग्लोबल साऊथ, इंडिया अँड न्यूक्लिअर क्वेश्चन, युनायटेड नेशन सिस्टीममध्ये इंडियाचा काय रोल आहे, इंडियाला सिक्युरिटीचं परमनंट हे मिळणार आहे का, जागा मिळणार आहे का सिक्युरिटी काउन्सिलमध्ये, P5 कंट्रीजमध्ये. बरोबर. कारण की त्यांच्याकडे वेटो असतो. वेटो म्हणजे काय, वेटो पॉवर. पॉवर आहे, हो पॉवर आहे, पण काय आहे वेटो पॉवर काय, म्हणजे एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर माझ्याकडे वेटो आहे. वेटो म्हणजे मी तो निर्णय पूर्ण बरखास्त करू शकते 4 लोकांनी जरी ठरवलं. येस, दॅट इज वेटो. आणि तो इंटरनॅशनल लेवलवरती युनायटेड सिक्युरिटी काउन्सिलच्या मेंबर्सकडे असतो आणि इंडिया मेंबर नाही आहे. आणि आपल्याला तिथं मेंबर बनायचे, त्याच्यासाठी आपण खूप एफर्ट्स घेतोय. ते कसे काय, ती पोझिशन किती इम्पॉर्टंट आहे, युनायटेड नेशनची लेजिटिमसी राहिली आहे का. लेजिटिमसी म्हणजे काय, लेजिटिमसी म्हणजे मान्यता. युनायटेड नेशन्सचं कोणी ऐकतंय का पहिले तर. चायना ऐकते युनायटेड नेशन्सचं. किती वेळा सांगितलं चायनाला की तिथले साऊथ चायना सी मधले आयलँड्स आहेत, त्या आयलँड्सवरती चायनाने आक्रमण करून ठेवलेलं आहे. बरोबर. आणि येस, आणि कंट्रीजमध्ये म्हणजे युनायटेड नेशन्सचं जे हे आहे कोर्ट आहे IGC, ICJ, ते इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चायना बोलली आम्ही मानतच नाही इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अँड मेंबर नाही. त्यांचा इंटरेस्ट फुलफिल नाही होते ना. त्यांचा जो इंटरेस्ट आहे तो फुलफिल व्हायला पाहिजे. एव्हरीथिंग इज अराउंड इंटरेस्ट. मी म्हटलं ना, यू आर बिकमिंग सो पॉलिटिकल. वाय? बिकॉज यू आर हिअर टू फुलफिल युअर इंटरेस्ट, अँड वन्स युअर इंटरेस्ट गेट फुलफिल्ड यू विल गॉन. आणि मग आपण तशा लोकांना काय म्हणतो, तुम्ही खूप पॉलिटिकल आहात. आता कळालं पॉलिटिकलचा अर्थ. आणि तो इंटरेस्ट कम्प्लीट करून घेण्यासाठी दे विल इन्फ्लुएन्स यू डिरेक्टली और इनडायरेक्टली. आता डिरेक्टली तर आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये किंवा आपल्या लिगल सिस्टीममध्ये सपोर्टेड नाहीये की कोणी गळा दाबूनच म्हणेन की मला माझं हे काम करून दे. मग इनडायरेक्टली गोड बोलायचं, चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे, आणि आपला इंटरेस्ट जो असतो तो कम्प्लीट करायचा. इट इज व्हेरी पर्सनल लेवलचं तुम्हाला मी उदाहरण दिलं. तेच नॅशनल पॉलिटिक्स इंटरनॅशनल पॉलिटिक्समध्ये, राईट. नॅशनल पॉलिटिक्स इंटरनॅशनल पॉलिटिक्समध्ये पार्टीजमध्येही तेच चालतं, आणि इंटरनॅशनल पॉलिटिक्समध्ये पण देशांतर्गत तेच आहे. जसं आपल्या फ्रेंड्समध्ये चालतं तसंच तिथे आहे. ओके. रिसेंट डेव्हलपमेंट काय झाले फॉरेन पॉलिसीमध्ये, हा आपला सगळा सिलेबस आहे. सो सिलेबस बघून खूप बोर झालं असेल, वाटलं असेल की फारच मोठा आहे, एवढं सगळं कधी कव्हर होईल, इतका सगळा स्टडी करायचा, सोर्सेस माहिती नाही. आपण त्यासाठीच आहोत. ठीक आहे. PYQ अनालिसिस करा. PYQ अनालिसिस केल्यानंतर तुम्हाला कळेल की त्यातलं काय सगळ्यात जास्त विचारलं जातंय, काय इम्पॉर्टंट आहे. तेवढं प्रिपरेशन केलं तरी आपल्या एक्झामचा आपला पेपर भरला जातो. जर PYQचं अनालिसिस केलं तर सेक्शन 1चं अनालिसिस केलंय, इन डिटेल अनालिसिस आहे. इन डिटेल अनालिसिस आहे सेक्शन 1चं, की कोणत्या वर्षाला कोणत्या टॉपिकवरती किती क्वेश्चन आले. ओके. थोडं चक्कर आल्यासारखं झालं असेल तर असं बघा. समजतंय ट्रेंड कुठे आहे. पॉलिटिकल आयडियोलॉजीज, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न, येस, त्याच्यावरती
मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन्स आलेले आहेत मागच्या 5 वर्षाचं 10 वर्षाचं अनालिसिस 2013 पासून ते 23 पर्यंतच. मागच्या वर्षी 23च्या पेपरला इंडियन पॉलिटिकल थेअरीवरती फारच प्रश्न आले. मग तुम्ही म्हणाल मॅम एवढंच करूया, हे बाकीचं सोडून देऊ. तसं नाही चालणार. पेपर स्ट्रक्चर आपण बघू. पेपर स्ट्रक्चर आल्यावर तुम्हाला कळेल की कसं स्ट्रॅटेजाइज करावं लागणार आहे ते. हा पेपर 2 मध्ये बघा. सायलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिन्सिपल ऑर्गन्स ऑफ युनियन अँड स्टेट, त्यानंतर डेमोक्रेसी, फेडरलिझम आणि ग्रासरूट डेमोक्रेसी. बघा याच्यावरती क्वेश्चन्स जास्त आहेत. कम्पॅरेटिव्हली इथे 10 मार्काचे क्वेश्चन्स आहेत. पुन्हा इथे क्वेश्चन्स आहेत कास्ट, इथनिसिटी, आयडेंटिटी पॉलिटिक्स वरती. राईट. सो आपण अभ्यास तर सगळाच करायचा, पण त्यामध्ये हे रेडी ठेवायचं. हे कसं रेडी ठेवायचे, कोणत्या नोट्स इम्पॉर्टंट आहे, काय इलिमिनेट करायचं, त्याचा आपण क्वेश्चन वाईज जाऊन, टॉपिक आणि क्वेश्चन वाईज जाऊन आपल्याला अजून नीट कळेल. सी हा सेक्शन 1 ऑफ पेपर 2. यात पण बघ कंटेम्पररी ग्लोबल कन्सर्न्स, त्यानंतर युनायटेड नेशन्स वरती क्वेश्चन्स आहेत, रिजनलायझेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वरती क्वेश्चन्स आहेत, कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्सच्या अप्रोचेसवर पण क्वेश्चन्स आहेत. हा सेक्शन बी पेपर 2. इंडिया अँड ग्लोबल सेंटर म्हणजे इंडिया USA, इंडिया EU, जपान, चायना, रशिया, इंडिया अँड साऊथ एशिया, ग्लोबल साऊथ. समजतंय. क्वेश्चन टॉप याच्यात पण थीम्स आहेत, तेच थीम्स पुन्हा पुन्हा रिपीट होतात. आपल्याला त्याच्यावर फोकस करायचं आहे. पेपर स्ट्रक्चर असे तुम्हाला असं वाटलं असेल की मॅम चला म्हणजे एवढे टॉपिक्स कव्हर करू, पण तसं नाहीये. पेपर स्ट्रक्चर कसं आहे, कोणी बघितलाय पेपर? पॉलिटिकल सायन्सचे किती क्वेश्चन्स असतात? 250 मार्क्सचं. पण मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन बघितलं? आपण बघूया मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन. हा क्वेश्चन आहे, हा पेपर आहे, क्वेश्चन पेपर आहे. याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की पहिले हे 5 प्रश्न असतात ना, हे कंपल्सरी आहेत आणि ते 10 मार्कला आहेत इच क्वेश्चन. सो हे 50 मार्क्स झाले. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2, 3 आणि 4 आणि 4. ठीक आहे. हे सेक्शन ए चे क्वेश्चन झाले 3. त्या 3 पैकी एक प्रश्न तर कंपल्सरी लिहायचा आहे तुम्हाला, कोणता तरी 3 मधला, सेक्शन ए मधला कोणताही असू शकतो तो, तुम्ही डिसाईड करा. पण मिनिमम एक क्वेश्चन तो लिहायचाच आहे. नाही तर तुम्ही असं कराल, फक्त सेक्शन ए चा स्टडी कराल आणि सगळे प्रश्न त्याच सेक्शनचे लिहाल आणि बाकी सेक्शन बी मधला फक्त एवढं लिहिणार, असं नाही चालणार. दोघं सेक्शन मधला मिनिमम एक कोणता तरी क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. आफ्टर दिस 10 मार्कर्सचे 5 क्वेश्चन्स. मग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हे 3 प्रश्न आहेत सेक्शन बी चे. त्यातला एक प्रश्न, यातला एक प्रश्न, मिनिमम 50-50 आणि हे 50-50. 5-5 मार्कचे 50-50 किती झाले? 200 मार्क्स झाले. उरले किती? 50 मार्क्स. मग 50 मार्क्सचं तुम्हाला ऑप्शनल राहील. त्यातले 2 प्रश्न, यातले जे 2 प्रश्न, म्हणजे 2 प्रश्न म्हणजे असं सेट पूर्ण, त्या 2 पैकी कोणता तरी तुम्ही एक निवडू शकतात. मग तुम्ही थीम बेस्ड स्टडी केला तर जे थीम्सचे प्रश्न येत आहेत पुन्हा पुन्हा ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. जसे की इंडियन पॉलिटिक्स आणि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स आणि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, हे 2 जर तुम्ही स्टडी केले तर हा बघा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आणि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, याच्यावर हा क्वेश्चन आहे. हा सॉल्व्ह झाला तुमचं. आणि अजून आयडियोलॉजीवरती हा प्रश्न आहे. अफर्मेटिव्ह ऍक्शन म्हणजे हा इक्वॅलिटीवरती प्रश्न आहे. आणि इकोसेंट्रिसिझम इन पोस्ट कोलोनियल पॉलिटिकल थिअरी, हा थेअरीवरती क्वेश्चन आहे. त्यानंतर इथे कशावरती, डेमोक्रेसी आणि पॉवर, आपण जे पॉवर डिस्कस केलं त्याच्यावरती क्वेश्चन आहे. रॉल्स आयडिया ऑफ लिबरल स्टेट आणि जस्टिसवर क्वेश्चन आहे. आणि पोस्ट बिहेवियरलिझमवर क्वेश्चन आहे.
तुम्ही डिसाईड करू शकता की जो तुम्ही बेटर करून ठेवलाय बेटरवाले चूज करणार. म्हणजे आयडियोलॉजी जर बेटर करून ठेवल्या आहेत, थेअरी बेटर करून ठेवल्या किंवा थॉट्स बेटर करून ठेवलेत, तर ते पहिले तुम्ही चूज करू शकता. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही काही स्किप करू शकता. तुम्हाला काही स्किप करण्याची मुभा नाही आहे. का? कारण की हे जे 5 क्वेश्चन्स येतात ना कंपल्सरी, ते कुठून पण येतात. आणि दे ट्राय हार्ड की ते डायव्हर्स होतील. नाही तर मग मुलं काय अर्ध स्टडी करते. UPSCला असा ऍस्पिरंट नकोय, अर्धच त्याला नॉलेज आहे, कम्प्लीट नॉलेज पाहिजे. बरोबर. मग सगळ्यांचं एक जनरल व्ह्यू तर सगळ्यांचा, म्हणजे पूर्ण सिलेबस तर कव्हर करायचंच आहे, पण काही स्पेसिफिक थीम्स त्याच्यावर जास्त काम करून ठेवायचं आपल्याला सगळ्या पेपरमध्ये. ते बाय द टाइम आपण बघणारच आहे. सो तुम्हाला हे कळालं की पेपर स्ट्रक्चर आणि कसं स्टडी करायचा वगैरे, याची एक आयडिया आली ऑप्शनलची. पण ऑप्शनलमध्ये म्हणजे आपला जो सब्जेक्ट आहे ना, तो सब्जेक्ट कसा आहे कॉन्सेप्च्युअल. म्हणजे ऑप्शनलचे 3 सूत्र आहेत. 3 सूत्री आपण म्हणू शकतो आपलं ऑप्शनल. एक तर कॉन्सेप्ट आहे, दुसरं फॅक्ट्स आहेत, आणि तिसरं आन्सर रायटिंग. म्हणजे एक तर तुम्हाला कॉन्सेप्च्युअल होल्ड पाहिजे, जसं की आता आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं पॉवर म्हणजे काय. कॉन्सेप्ट फॉर एक्झाम्पल पॉवर, जस्टिस म्हणजे काय, इक्वॅलिटी, किंवा ह्याच कॉन्सेप्टमध्ये समजा प्लेटो जे म्हणतो आहे, प्लेटोचे जे विचार आहेत त्याचं पण कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे. फक्त वाचायचं म्हणून वाचलं तर काही होणार नाही. कॉन्सेप्ट पाहिजे. दुसरं फॅक्ट्समध्ये काय येतात की जे फॅक्च्युअल गोष्टी, जसं की प्लेटोचा जन्म कोणत्या सालात झाला आहे, त्याने कोणतं बुक लिहिलं, त्याच्यावर क्रिटिसिझम करणारे कोण होते, स्कॉलर्स, त्या स्कॉलर्सचे नाव, त्या स्कॉलर्सचं बुक कोणतं होतं. तर हे फॅक्ट आहे, पाठ करायचं. हे एकदा समजलं, पण फॅक्ट जे असतात ते आपण विसरतो. सो आपल्याला ह्या 2 गोष्टींवरती काम करताना सगळ्यात पहिले प्रेफरन्स तर कॉन्सेप्टवर द्यायचं. हे कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग झालं तरच सब्जेक्ट समजतोय. पण कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग सोबत फॅक्ट्सची एक लिस्ट किंवा एक डायरी बनवायची, शॉर्ट नोट्स बनवायचे, आणि आपल्या नोट्स तर आहेतच, शून्याच्या ज्या नोट्स आहेत पेपर 1 आणि पेपर 2च्या, त्यात सगळं नोट मेकिंग करून दिलेलं आहे. आणि थर्ड आहे आन्सर रायटिंग. तुम्ही एकदम प्रखान पंडित विद्वान झाले, सगळ्या कॉन्सेप्ट तुमच्या पाठ झाल्या, पण तुम्हाला जर आन्सर लिहिता येत नसेल, तुम्हाला जे समजले ते तुम्हाला एक्सप्रेस करता येत नसेल, किंवा क्वेश्चनचा डिमांड ओळखून तुम्हाला डिमांड सॅटिस्फाय करणाऱ्या उत्तर लिहिता येत नसेल, तर एवढ्या सगळ्या नॉलेजचा काहीच फायदा नाहीये. सो आपल्या डे 1 पासून आपली आन्सर रायटिंग राहील. डे 1 पासून म्हणजे इनिशियल मंथ पासूनच आपली आन्सर रायटिंग राहील. असं नाही की सिलेबस 60% कव्हर करायचा अँड देन वी विल स्टार्ट रायटिंग आन्सर. म्हणजे फॉर युअर इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला सांगते, म्हणजे आय ऑल्सो डोंट बिलीव्ह, बट इट इज फॅक्ट, आय हॅव इव्हॅल्युएटेड ॲटलिस्ट 1000 कॉपीज ऑफ PSR मेन्स दिल्लीच्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये. मिनिमम हा नंबर डबल ट्रिपल पण असू शकतो. मोर दॅन 20,000 आन्सर्स इव्हॅल्युएट केलेले आहेत. खूप चांगल्या इन्स्टिट्यूटमधले खूप ब्राईट स्टुडंट्स, त्यांना खूप चांगलं सगळं सब्जेक्ट कळतो, खूप मेहनत घेतात, पण उत्तर लिहिताना कोणतं इंट्रोडक्शन लिहायचं, कोणतं कन्क्लुजन लिहायचं, फ्लो कसा असला पाहिजे, आपलं कॉन्सेप्ट क्लिअर आहे म्हणजे आपल्याला माहिती म्हणून सगळंच लिहून दिलं, आणि प्रश्न काय होता, तो प्रश्न आणि ते उत्तर ते मॅच होत नाहीये. प्लेटोचा प्रश्न आलेला आहे, प्लेटोचं विचारलंय की प्लेटोचे विचार काय होते फिलॉसॉफर किंग बद्दल, आणि आपण इंट्रोडक्शन मध्ये प्लेटोच लिहितोय की प्लेटो इज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसॉफी, ही इज डिसिपल ऑफ सॉक्रेटिस, आणि ही इज डिसिपल इज अरिस्टॉटल. नॉट रिलेव्हंट, इरिलेव्हंट आहे, म्हणजे बरोबर आहे पण तरी इरिलेव्हंट आहे. बरोबर. असे जे प्रश्नांचे जे आन्सर्स, म्हणजे प्रश्नांचं उत्तर काय असलं पाहिजे याच्यावर काम केलं गेलं पाहिजे. किती स्टडी केलं आणि ते जर चुकतंय तर मार्क्स येणार नाही. सो ते एक इम्पॉर्टंट आहे. आन्सर रायटिंगमध्ये डे 1 पासून आपल्याला काम करायचं आहे. मेजॉरिटी क्वेश्चन्स आहेत ते PYQच असतात. PYQच फिरून
विचारतात, तर आपण त्यावरच काम करणार आहे. सगळे PYQ आपण सॉल्व्ह करणार आहे. आपले टार्गेट राहणार पुढच्या 6 महिन्यामध्ये सिलेबस सोबत सगळे PYQ सॉल्व्ह झाले पाहिजे. सो आन्सर रायटिंग इज सोल ऑफ प्रिपरेशन. आता आपण बघितलं सब्जेक्ट हायली ओव्हरलॅपिंग आहे. GS बद्दल खूप आनंद झाला असेल, पण ड्रॉबॅक पण आहेत सब्जेक्टचे, आपल्या पॉलिटिकल सायन्स सब्जेक्टचे. एवढा ओव्हरलॅपिंग असल्यानंतर म्हणजे स्वतःचे 500 मार्क आणि अजून तो दुसऱ्या GSचे 500 मार्क देणार आपल्याला. 1750 पैकी 1000 मार्क्स तर ऑप्शनलनेच इन्फ्लुएन्स झाले, बरोबर ना? ॲक्च्युली मोर दॅन 250, कारण की 500 बिकॉज एसे पण ॲड होतोय. फिलॉसॉफिकल एसे येत आहेत ना आपले आता, राईट? अँथ्रोपॉलॉजी, सोशोलॉजी, इकॉनॉमी, हिस्ट्री, त्यांच्यापेक्षा जे पॉलिटिकल सायन्सचे स्टुडंट आहे त्यांना फायदा होतो फिलॉसॉफिकल एसेला. फिलॉसॉफी ऑप्शनल आणि पॉलिटिकल सायन्स ऑप्शनल. हायली ओव्हरलॅपिंग आहे GS सोबत, पण मग ड्रॉबॅक असा आहे की लेंगदी आहे. ते म्हणतात ना, मुख्तसर जिंदगी के अलग ही पैमाने, तीर भी उडाने पंछी भी बचाने, तसं आहे. म्हणजे ऑप्शनल खूप चांगला आहे, पण मॅम खूप लेंगदी आहे, तर ड्रॉबॅक असणार आहे. सो तुम्ही जर स्वतः स्टडी करायला गेलात ना, एक तर कॉन्सेप्ट समजतं आणि सगळं वाचता आपले NCERT आणि लक्ष्मीकांतमध्येच घोळ होतो पॉलिटीच्या. लक्ष्मीकांत सगळ्यात रटाळ वाटतं बाकी सब्जेक्टमध्ये. का? कारण की कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग होत नाहीये, बरोबर? जर ऑप्शनल घेतला तर 2 वर्ष गेले. आपल्याला तसं करायचं नाहीये. मी आहे, निहाल कोरे सर असतील, ते IAS आहेत. त्यानंतर अरुणराज जाधव सर असतील, बरोबर? आपलं मोटोच आहे की आपल्याला 6 महिन्यामध्ये ऑप्शनल विथ आन्सर रायटिंग कव्हर करायचं आहे. आता सोर्सेस काय असले पाहिजे ऑप्शनल स्टडी करायला? सगळ्यात पहिले तर तुमचं फाउंडेशनचे काही जे GSचे सब्जेक्ट, जसं मी तुम्हाला म्हटले, वर्ल्ड हिस्ट्री रीड करायला घेणार, कारण की वर्ल्ड हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द बॅकग्राऊंड ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन्स. आपण इंटरनॅशनल पॉलिटिक्सचा सब्जेक्ट नाही आपला, इंटरनॅशनल रिलेशन्स आहे. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन इंटरनॅशनल रिलेशन्स अँड इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स? व्हेरी सेल्फिश आन्सर, की बाहेर काय चाललंय ते नाही बघायचं, आपलं काय आहे. काय डिफरन्स आहे इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स आणि इंटरनॅशनल रिलेशन्सचा? इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स म्हणजे काय की चालू घडामोडी ज्या होत आहेत ना, त्या इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स. लोकांना इंटरनॅशनल म्हणजे PSIचा स्टडी करताना असं वाटतं की 80% हा करंट आहे, किंवा करंट खूप वाचावं लागतं, खूप करंट करावं लागतं. काय चाललं आज राफाचं इथे हे वालं बॅलिस्टा मिसाईल पडलंय, किंवा इथे ही इव्हेंट झाली, तर ती इव्हेंट झाली, मेलोनी आल्या भेटायला, ठीक आहे, हे झालं ते झालं. इट इज नॉट आर कन्सर्न, ठीक आहे. इट इज नॉट द कन्सर्न ऑफ पॉलिटिकल सायन्स स्टुडंट. पॉलिटिकल सायन्स स्टुडंटला बॅकग्राऊंड जे आहे ना, रिलेशन्स कसे डेव्हलप झाले मागच्या फ्रॉम इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया, जेव्हा आपण देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनची जे रिलेशन्स कसे डेव्हलप झाले, ती बॅकग्राऊंड स्टोरी माहिती पाहिजे, ठीक आहे. दॅट इज 80% थिंग. आणि जी आजची जी न्यूज येते ना, ती ह्या स्टोरीची किंवा ह्या मूवीचं फक्त एक सॉन्ग आहे, एक्सटेंडेड सॉन्ग, एक्सटेंडेड कट. 80% जे ते स्टॅटिकच आहे, आपल्याला वाटतं असं. आणि पॉलिटिकल सायन्सची मुलं खूप ते इंटरनॅशनल पॉलिटिक्सचं जे न्यूजपेपर येतो ना, ते पेज वाचत बसतो 2-4 तास. तसं नाही आहे. आपल्याला 80% स्टॅटिकवरच काम करायचं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर वर्ल्ड हिस्ट्री झालं. वर्ल्ड हिस्ट्री नंतर मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्रीचं फाउंडेशन माहिती पाहिजे. पॉलिटी. लक्ष्मीकांत इज नॉट अ PSIR. लक्ष्मीकांत मध्ये फक्त प्रिलिम्स
किंवा कॉन्स्टिट्यूशनचे प्रोव्हिजन्स त्यांनी सिम्प्लिफाय करून सांगितलेले आहेत की आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये कशा प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत पॉवर डिवाइड करताना. सुरुवातीला पॉवर डिवाइड होते आपली आणि गव्हर्नमेंटची, फंडामेंटल राईट्स, बरोबर. सगळ्यात पहिले तर आपण काय आहोत ते डिफाईन केलेलं आहे स्टेटमध्ये आणि युनियन टेरिटरीजमध्ये, सिटिझनशिपमध्ये त्यातले लोक काय आहेत ते. त्यानंतर लोकांचं म्हणजे आपलं आणि स्टेटचं रिलेशन कसं आहे, आपल्याला कोणते राईट्स दिलेले आहेत, स्टेटकडे कोणते राईट्स आहे, आपले काही फंडामेंटल राईट्स आहेत ते दिलंय. स्टेट काय करू शकतो ते DPSP मध्ये दिलंय. नंतरून मग स्टेटमध्ये जे युनियन गव्हर्नमेंट आहे, युनियन गव्हर्नमेंटचे प्रोव्हिजन्स, स्टेट गव्हर्नमेंटचे प्रोव्हिजन्स, मग त्याच्यात एक्झिक्युशन करणारे एक्झिक्युटिव्ह बॉडी, लॉ बनवणारी लेजिस्लेटिव्ह बॉडी, पार्लमेंट झालंच, राईट. आणि न्यायव्यवस्था असणारी ज्युडिशियरी. त्यानंतर थर्ड एलिमेंट काय गव्हर्नमेंटचा, ग्रासरूट डेमोक्रेसी. ग्रासरूट डेमोक्रेसी म्हणजे पंचायती राज आणि म्युनिसिपल कमिशन, जे तुमच्या अगदी ज्यांचं पॉवर असतं लोकल लेवलवरती. अजून काय पुढे, कमिशन्स, इन्स्टिट्यूशन्स वेगळ्या वेगळ्या, गव्हर्नमेंट कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज. आणि ह्या आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये टाइम टू टाइम आपण जे चेंजेस आणलेले आहेत थ्रू अमेंडमेंट्स, ते हे सगळं लक्ष्मीकांतमध्ये, हे आपल्याला पॉलिटिकल सायन्ससाठी ॲज अ बेस राहणार आहे फक्त. त्याच्यामध्ये आपलं ॲनालिसिस असणार आहे पुढे. सो फाउंडेशन म्हणून किंवा तुम्ही ऑप्शनलचा अभ्यास करताना तुमचं आपोआप हे कव्हर होणार. समजलं. सोर्सेसमध्ये काय येतील, स्टँडर्ड सोर्सेसची लिस्ट सांगितली आणि ते जर स्टडी करायला घेतलो आपण, नॉट पॉसिबल, राईट. कारण की ते बुक्स मी लिस्ट दिली आहे, तुम्हाला रेफर करायचे असतील तुम्ही, PDF तुम्हाला मिळणारच याचे. तर PDF मधनं तुम्हाला कधी वाटलं खूप कमी अभ्यास होतोय, हा जरा जास्त वाचायचंय, तर हे बुक रेफर करू शकतात. पॉलिटिकल थेअरीचं बुक आहे अँड्र्यू हेब्यूटचं. एखादी कॉन्सेप्ट तुम्हाला कमी समजते तर, पण याची काही गरज येणार नाही, याची काही गरज येणार नाही. येस, आपले जे लेक्चर्स होणार, लेक्चर्सचे नोट्स शून्याच्या तुम्हाला रिव्हिजन नोट्स मिळून जाणार आहेत, ते क्लासरूमच्या तुम्हाला एक्सप्लेनेटरी नोट्स असणार आहेत त्यामध्ये सगळं कव्हर होते. त्यामुळे हे वाचायची काही गरज नाही आहे. सो स्मार्ट सोर्सेस असले पाहिजे आपले. हां, मी PDF शेअर करते. येस, स्मार्ट सोर्सेस असले पाहिजे आपले. आपले सोर्सेस हे खूप म्हणजे स्मार्ट अप्रोच असला पाहिजे टू क्लिअर दी एक्झाम. आपल्याला एक्झाम क्लिअर करायची, आपल्याला डिसिप्लिनमध्ये किंग नाही बनायचे. सो आजच्या सेशनमध्ये काही डाऊट आहे का कोणाला? काही डाऊट आहे? कळालं? म्हणजे तुम्हाला आता सोपं वाटतंय पॉलिटिकल सायन्स किंवा कसं अप्रोच करणार आहेत आपण समजलं? ठीक आहे. बोर वाटतंय का इंटरेस्टिंग वाटतंय सब्जेक्ट? आजचं सेशन कसं वाटलं? असं वाटतंय का की सोडून द्यावं, ऑप्शनल बदलावा दुसरा? ठीक आहे, चालेल. पुढच्या सेशन्समध्ये आपण सिलेबस आणि PYQचं अनालिसिस करूया. ओके, थँक्यू. अरे ही तर काय आलेलं मला वाटलं.